Good morning, dear students. Welcome in Janata Shikshan Prasarak Manda's YouTube channel. Myself, Srimati Argade Shaila Keshav, Devgad Vidyalaya Hiwalgaon Pausa. Friends, today we are going to see the second chapter of Science Part 1. The name of the chapter is Periodic Classification of Elements. There are 5 main points in this chapter. Which are they? The first is classification of elements. Second, Dobereiner's triads. Third, Newland's octaves. Fourth, Mendeleev's periodic table. And last one, modern periodic table. विद्यार्थी मित्रांनो, खूप जणांना ह्या प्रकरणाची भीती वाटते, पण मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की आपल्या काही बेसिक संकल्पना जर क्लिअर असतील आणि पॉइंट टू पॉइंट आपण ह्या प्रकरणाचा जर स्टडी केला तर दिस इज व्हेरी सिंपल अँड इझी चॅप्टर. मग आता बेसिक संकल्पना क्लिअर करण्यासाठी आपल्याला ह्या प्रकरणामध्ये सुरुवातीला कॅन यू रिकॉलमध्ये काही क्वेश्चन्स दिलेले आहेत. बघा काय आहेत ते क्वेश्चन्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ मॅटर. व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ मॅटर? विद्यार्थी मित्रांनो, मॅटर आपण 8वी पासूनच शिकतो आहोत. पहिल्यांदा आपण मॅटर म्हणजे काय याचा विचार करूया. व्हॉट इज मीन बाय मॅटर? सो मॅटर मीन्स एनिथिंग ऑन द अर्थ. सी, एनिथिंग ऑन द अर्थ that has volume and mass. या पृथ्वी तलावर, या सृष्टीवर ज्याने ज्याने जागा व्यापलेली आहे, ज्याला वस्तुमान आहे, आकारमान आहे, असं सगळं म्हणजेच मॅटर. मग मॅटर वेगवेगळ्या अवस्थेमध्ये आढळतं. देर आर स्टेट्स ऑफ मॅटर. सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, gaseous state, and fourth is plasma. We know the example, we study in 9th standard. Then types of matter. What are the types of matter? There are 3 main types of matter. First is elements, compounds, and mixture. We know the example of elements. See students, सगळं प्रकरण ह्या एलिमेंट्स भोवती फिरतंय. त्यामुळं या एलिमेंट्सचा आपल्याला डिटेल स्टडी असला पाहिजे. एलिमेंट्स एक्झाम्पल सोडियम, हायड्रोजन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, कॅल्शियम, पोटॅशियम, सिल्वर, गोल्ड and etc. Then compounds. Compounds म्हणजे काय? Compounds हे या एलिमेंट्सच्या केमिकल कॉम्बिनेशन पासून तयार होतो. म्हणजे compounds is nothing but the combination of elements. For example, water. Then sodium chloride. Then third type of matter is mixture. There are 2 main again types of mixture. One is heterogeneous and another is homogeneous. I write first homogeneous and second heterogeneous. What is meant by homogeneous mixture? In homogeneous mixture, particles are mixed. एकजिन्सी मिश्रण असं तयार होतं ते. फॉर एक्झाम्पल एअर. आता एअरमध्ये आपण जर बघितलं तर आपल्याला असं दिसतं का की हा ऑक्सिजन आहे, हा हायड्रोजन आहे, हा नायट्रोजन वायू आहे, तेव्हा तो नायट्रोजन दिसतोय आपल्याला? असं नाही.
तर पूर्ण एकजिन्सी मिश्रण तयार झालेलं आहे. सेकंड एक्झाम्पल इज अल्कोहोल. देन sodium chloride and water. These are the examples of homogeneous mixture. Then what is mean by heterogeneous? For example, soil. In soil, there are many types of matter mixed and they are easily separated. So this is heterogeneous mixture. So our first recall मधला जो प्रश्न आहे त्याचं उत्तर आपण बघितलंय. What are the types of matter? Elements, compound and mixture. Then our next question is, what are the types of elements? There are three types of elements. First is metals, non-metal and metallites. We know the example of metals: sodium, then gold, silver, aluminum, copper. These are metals. Which are non-metals? Carbon, phosphorus, sulfur. These are non-metals. And which are metallites? Metallites means they shows the properties of metals and non-metals also. Silicon, germanium are the examples of metallites. Now, our third question is, smallest particle of matter. See, आता मॅटरचा स्मॉलेस्ट पार्टिकल म्हटलंय तर मॅटरचा स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपल्याला सांगायचं आहे, पण आपल्याला मॅटरचे टाइप्स माहिती आहेत. एलिमेंट्स, कंपाऊंड्स अँड मिक्सचर. मग टाइप्स ऑफ मॅटर म्हणजे याच्यामधला सगळ्यात लहान कण कोणता आहे, एलिमेंट्सचा कोणता आहे, कंपाऊंड्सचा कोणता आहे आणि मिक्सचरचा कोणता आहे. So first of all we see what is the smallest particle of elements. बघा मित्रांनो, खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे हा आणि सगळ्या बेसिक संकल्पना ह्याच्यावर आधारित आहेत. इट इज द मेन कन्सेप्ट. The smallest particle of an element is an atom. म्हणजे एलिमेंट्सचा सगळ्यात लहान कण म्हणजे ॲटम. Then we see what is the smallest particle of compound. इथे ही संकल्पना नीट समजून घ्या. कंपाऊंडचा लहान कण कोणता. आता I have told you that compound means it is the chemical combination of two or more elements. दोन किंवा जास्त ॲटम्स एकत्र येतात आणि कंपाऊंड तयार होतं. मग आपण असं म्हणू शकतो का की ॲटम हा कंपाऊंड्सचा लहान कण आहे? नो, इट इज द रॉंग आन्सर. आपण एक्झाम्पल बघूया. इथे मी पुढच्या प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये घेतलेलं आहे त्याचं स्पष्टीकरण बघा. एक्झाम्पल ऑफ वॉटर, मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर. तर हा जो वॉटरचा मॉलिक्यूल तयार झालेला आहे बघा, वॉटर हे कंपाऊंड आपण कन्सिडर करतोय. वी कन्सिडर द कंपाऊंड वॉटर. मग वॉटर कशापासून बनलेलं आहे, कोणत्या एलिमेंट्सच्या अणूंपासून बनलेला आहे, ॲटम पासून बनलेला आहे. सो देयर इज द फॉर्म्युला. सी द फॉर्म्युला H2O. Here we know that the formula and here two atoms of hydrogen. See here
2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen combines with each other and becomes 1 molecule of water. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो का की हायड्रोजन, atom hydrogen is the smallest particle of water? No. Or oxygen is the smallest particle of water? No, this is also wrong. So H2O या कंपाऊंडचं स्मॉलेस्ट पार्टिकल म्हणजे हा जो मॉलिक्यूल तयार होतो ह्या 3 अणूंच्या 3 ॲटम्सच्या एकत्रीकरणातून, केमिकल कॉम्बिनेशन पासून हा जो एक मॉलिक्यूल तयार होतो, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वॉटर. सो वी से दॅट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाऊंड इज मॉलिक्यूल, not atom. See difference between this smallest particle of element is atom and smallest particle of compound is molecule. Is this clear? So we go the fourth question. Difference between molecule of element and compound. Molecule of compound. The molecule आहे शब्द. Difference between molecule of element and molecule of compound. बघा, गोंधळ करू नका. इथे आपण बघितलंय की एलिमेंट्सचा स्मॉलेस्ट पार्टिकल कोणता असतो? ॲटम. मग मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स ही संकल्पना काय आहे? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स म्हणजे काय आहे? एलिमेंट्सच्या संदर्भामध्ये बोलताना किंवा माहिती घेताना एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्या की काही एलिमेंट्स असे आहेत की त्यांना ते अणूंच्या स्वरूपामध्ये, म्हणजे त्यांना फक्त एकच जो अणू आहे एकाच प्रकारचे अणू असतात, एलिमेंट्सचे एकाच प्रकारचे ॲटम्स असतात, पण सिंगल ॲटमच्या स्वरूपामध्ये काही फिरतात. उदाहरणार्थ हेलियम. संपूर्ण ब्रह्मांडामध्ये हा एकटाच फिरतो, त्याला काही भीती नाही कोणाची, त्याला गरज पण नाही, त्याचा सिंगल ॲटमच्या स्वरूपामध्ये तो फिरतो हेलियम. म्हणजे हा हेलियमचा ॲटम आहे, 1 सिंगल ॲटम ऑफ हेलियम. पण आपण जर हायड्रोजनच्या बाबतीमध्ये बघितलं, हायड्रोजनला भीती वाटते. हायड्रोजन म्हणतो मी नाही एकटा फिरत, मला अजून एक हायड्रोजनचा ॲटम जोडीला पाहिजे. आणि मग तो जेव्हा दुसऱ्या हायड्रोजनच्या ॲटम बरोबर एकत्र येतो, बघा, 1 atom of hydrogen and again 1 atom of hydrogen. हायड्रोजन दुसरा नाही, त्याचा स्वतःचाच, म्हणजे एकाच प्रकारचा. इथं 2 हायड्रोजनचेच ॲटम आहेत आणि असे 2 हायड्रोजनचे ॲटम जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा बनतो मॉलिक्यूल. आलं का लक्षात? हे तेव्हा बनतो मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल ऑफ 1 molecule of hydrogen. म्हणजे हायड्रोजनचा जो मॉलिक्यूल आहे तो 2 ॲटम पासून बनलेला आहे. दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स. देर आर 1 types of atom, 1 type, hydrogen, 1 type, and they combines and becomes 1 molecule of hydrogen. Then molecule of compound. मग आपण मगाशीच बघितलंय, वी हॅव सीन इन थर्ड क्वेश्चन दॅट molecule of compound becomes different
types of atoms. This is the difference between molecule of elements and molecule of compounds. Molecule of elements becomes one type of, it consists one type of atom. But molecule of compounds becomes two or more atoms. So ते काय असतं, कॉम्बिनेशन असतं. So this is the difference. Different types of atoms, similar types of atoms. Is it clear? So these are all 4 questions. Can you recall मधले? Metals चे टाइप काय आहेत? Elements, compound mixture, types of elements, metals, non-metals and metalloids, smallest particle of matter, smallest particle of elements is atom, smallest particle of compound is molecule, and the last one, difference between molecule of element and compound. Molecule of elements consist same type of atom, whereas molecule of compounds consist 2 or more types of different atoms. So these are all the basic concepts which must know. Then we go to the start the chapter. See, the first point is classification of elements. विद्यार्थी मित्रांनो, classification of elements. Why classification of elements? का बरं गरज भासली क्लासिफिकेशनची? जसा एलिमेंट्सचा शोध लागत गेला तशी एलिमेंट्सची संख्या वाढत गेली आणि एलिमेंट्सचा अभ्यास करण्याची गरज शास्त्रज्ञांना भासू लागली. आणि असं कुठेतरी एक फॉर्मॅट असावा, कुठेतरी एक काहीतरी त्याला प्रॉपर्टीजनुसार त्याचं वर्गीकरण केलं जावं की ज्यामुळं त्याचा स्टडी करणं सोपं जाईल असं शास्त्रज्ञांना वाटत गेलं. आणि मग त्याच्यामधून आपण बघितलं या प्रकरणामध्ये डोबेरायनर, न्यूलँड्स, मेंडेलिव्ह अशा शास्त्रज्ञांनी आपल्या वेगवेगळ्या क्लासिफिकेशनच्या संकल्पना मांडल्या. मग हे क्लासिफिकेशन कशावर आधारित आहे? काय त्यांनी क्रायटेरिया लावला आहे क्लासिफिकेशनसाठी? विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे की ॲटम हा जो आहे हा मेन कन्सेप्ट याच्यामध्ये आहे. एलिमेंट्स ही मेन संकल्पना आहे आणि त्याच्याभोवती हे सगळं क्लासिफिकेशन फिरतंय. म्हणून ॲटम जो आहे हा विचारात घेऊन क्लासिफिकेशन सुरू केलं. आत्तापर्यंत जवळजवळ 118 एलिमेंट्स आर इन्व्हेंटेड. 118 मूलद्रव्य आपल्याला ज्ञात आहेत. आणि मग ह्या मूलद्रव्यांचा स्टडी करण्यासाठी, त्याची प्रॉपर अरेंजमेंट करण्यासाठी, सिस्टमॅटिक अरेंजमेंट करण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी सुरुवात केली. पहिल्यांदा सुरुवातीला हे क्लासिफिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्लासिफिकेशन इट डिपेंड्स अपॉन ओनली 2 टाइप्स आर कन्सिडर्ड देअर, मेटल्स अँड नॉन मेटल्स. म्हणजे मेटल्स आणि नॉन मेटल्सवरच आधारित संकल्पना पुढे सुरुवात केली त्यांनी क्लासिफिकेशन करायला अगदी सुरुवातीला. नंतर मेटल्सचा शोध लागला आणि नंतर फॉर नॉलेज अँड फॉर प्रॉपर अरेंजमेंट द क्लासिफिकेशन इज देअर. आणि मग हे क्लासिफिकेशन करण्यासाठी मेन संकल्पना कन्सिडर केली गेली ती म्हणजे ॲटॉमिक मास. यू नो व्हॉट इज मीन बाय ॲटॉमिक मास?
First, see what is meant by atomic number. We know the number of protons or number of electrons present in atom, that is the atomic number of atom. And atomic mass means what? It is the total of, atomic mass means it is the total of proton and neutrons present in the nucleus of the atom. P plus N, that is the atomic mass. आणि मग ही संकल्पना विचारामध्ये घेऊन शास्त्रज्ञांनी वेगवेगळ्या प्रकारचं क्लासिफिकेशन करायला सुरुवात केली. आपण पुढे डोबेरायनर्स ट्रायड्स, डोबेरायनरने कशा पद्धतीनं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे याचा विचार करणार आहोत. सो